वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे आम आदमी पार्टी के वलंटीयर्स कपूरथला वासी पंजाब वासी ने दसना चाहना ये वो योधे ने साडे मैडम मंजू राणा जी जो लोगों के हकों लिए लड़ रहे हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद वो हार तो कर सोच के इत्थे लड़ रहे हैं, पर वो कपूरथला के पंजाबियों के हकों की लड़ाई लिए अज इस वक्त खुले आसमान के थले खुला आसमान है, आसमान के थले इत्थे सौ रहे ने। थोड़ी देर पहला वो सुते ने एंड ये लड़ाई कपूरथला के लिए लड़ रहे हैं, कपूरथला के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो मैं दिखा देना चाहना ये वही काउंटर्स ने, कोई ये ना सोचे कि किते होर ने। सो जित लड़ते लोगों की होंगी है तो ध्रो के नाल इत्थों जिहड़ी जित प्राप्त करन की कोशिश की है। ये इलैक्शन कैंसल भी कराई जाएगी, दोबारा तो इत्थे री इलैक्शन भी होएगी। आम आदमी पार्टी के सारे वलंटियर्स नूं बहुत बहुत बधाई, अरविंद केजरीवाल जी नूं, भगवंत मान जी नूं ते सारे जिते हुए MLA सारे पंजाबियों नूं जिन्हां ने जित का फतवा दिता। तो ये साडे अणथक जो सारे वलंटीयर्स जो बाहर मैडम अंदर धरने ते बैठे ने, तो आम आदमी पार्टी के वलंटीयर इस विरसा विहार के बाहर धरने ते बैठे हुए ने अपने हकों की लड़ाई लई कि जद तक राणा गुरजीत सिंह इत्थों दा जिन्ने भी आला अफसर सीगे जिन्हों ने इलैक्शन की काउंटिंग कराई है धक्के नाल जित का सर्टिफिकेट जिहड़ा वो राणा गुरजीत सिंह नूं दिता, उन्हां सारियां दे उत्ते FIR नहीं दर्ज हो जाती तद तक वो इस धरने तो नहीं उठणगे। सो कपूरथला वासियों ये तुहाडी धी भी है, माँ भी है, तो भैन भी है। बीमारी की हालात के विच भी खुले आसमान थले लेट के तुहाडे हकों की राखी दे लई खड़े ने। जिहड़े कपूरथला वासी ये सवाल करते सी कि जितन या हारन तो बाद की मैडम साडे लई लड़नगे, साडी बांह कौन फड़ूगा। सो कपूरथला वासियों ये उन्होंने अज सबूत दे दिता है। तुसीं देख सकते हो उन्हां दे नाल बैठे हुए साथी छोटी बच्ची जो 11 साल की है वो भी उन्होंने कोल बैठी हुई है इन्हों का हौसला देने बनाने वास्ते। सो ये साथी जोधे साथी सो साडे गुरप्रीत सिंह सोना जी जिन्हों ने देख सकते हैं कि वलंटीयर्स जोड़े ने पहुँच रहे हैं, बाहर भी बैठे ने। सो जित हमेशा लड़ते लोगों की होंगी है, धक्के नाल ध्रो दे नाल कोई जित्या नहीं होंदा, वो सब तो बड़ा हारिया जुआरी होंदा। सो इत्थे जित के भी लोग हार गए ने क्योंकि इंसाफ ते फेयर इलैक्शन फेयर काउंटिंग बहुत मुश्किल है। सो ये बैरीकेड्स ने जिन्हां दे अंदर असी बैठे हुए हैं। तो मैं बड़ी नमोशी नाल एक गल कहनी चाहुंदा कि मंजू राणा मैडम जी नूं वॉशरूम करने वास्ते कोई भी वॉशरूम नहीं खोलिया गया सी। सो ये जिहड़े चोणां वाले बैनर सी उन्हां नूं कवर करके ये वॉशरूम बनाया गया तो उत्थे ही मैडम वॉशरूम जाते हैं। शर्म वाली गल है, लानत वाली गल है साडी पंजाब दी पुलिस इलैक्शन कमीशन दे लई। सो जिन्ने भी इत्थे अफसर सीगे जिहड़ी अफसरशाही दीयां फीतियां लाई बैठे ने, लानत उन्हां दे उत्ते जिहड़े एक लेडी नूं वॉशरूम तक नहीं प्रोवाइड कर सके। तो ये बैनरां दी आड़ दे विच उन्होंने वॉशरूम जाना पिया।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸੋਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਲੜਦੀ ਦੇਖੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਧੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ, ਬਟ ਮੈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਾਤ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਕਿ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ, ਦੋਤੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ 300 ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 300, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 635 ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਐਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ ਔਜਲਾ, ਸੋ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਅਣਥੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅੱਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਛਾਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸੋ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ
ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਵੀਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਨਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਅਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟੀ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਦਾਸ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ITBP ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੀ ਲੋਕ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਖ ਕਰੋ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ।
ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀ। ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਰਣਧੀਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। 295 ਵੋਟਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, 295 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 600 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਖਰਚਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚਤਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੁਣ 15-16 ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਰਨਓਵਰ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੁਣ? ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 295 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 635 ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। 295 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 635 ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 600 650 ਵੋਟ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਦਾਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਆ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਫਸੇ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈਗਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਖਿੱਚ ਤੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪੀਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗੀ पाए गए हैं जिन्होंने हेराफेरी कराई है उन्होंने खिलाफ पर्चा दर्ज किया। बिट्टू जी ये बात है कि आपकी सरकार बनी है पंजाब में, ठीक है, तो आप इसको थोड़े दिनों के बाद भी कर सकते हो ना। अभी रात को क्यों देखो मड़िया जी ਤੁਹਾਡੀ गलती है, ਤੁਹਾਡੀ कमजोरी, ਤੁਸੀਂ रात ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ना ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ खड़े हैं। सर जब आप बोल रहे हो कि दस्तार उतारी गई है, हम यहीं पे थे। अच्छा, कितने बजे की बात है? ये दोपहर का मामला है। तो रात पड़ गई तो उसमें मेरा थोड़ा कसूर है। दस्तार उतरी पर्चा दर्ज नहीं हुआ, मान लो। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, आपकी सरकार बन रही है, आप थोड़े दिनों के बाद भी मैडम
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬੰਦ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲਾਈਵ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੰਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੰਨ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। मंजूर है जिंदाबाद, मंजूर है जिंदाबाद, मंजूर है जिंदाबाद, मंजूर है जिंदाबाद, मंजूर है जिंदाबाद। टांग लगा लो एक तार नहीं आगे देखो कोई रिवायत नहीं हो रही, बिल्कुल कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंजूर है जिंदाबाद। नहीं भेजा यार, कौन गया? कोई नहीं गया। यही कौन? ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਆ? ਇਹ 49 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। चलो कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ? मैं बिल्कुल बस सही ਵਿਸ਼ਾਲ है। ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। पीछे पीछे क्यों नवी रखे? ਬੋਲੋ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ जवाब दे। अगर कोई ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल नहीं प्यारी, सारे समर्थक एक है। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਵਾਮ ਜਨਤਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ जो भी है साजिश के तहत ਤੁਹਾਨੂੰ जल्द तो जल्द जानकारी दी जाऊगा। बस मैं इतनी जानकारी देना चाहता ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मैडम मंजू राणा जी नाल सवेर तो ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ। ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਖੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਜਾਣ। ਘਰ ਦਾ ਕੱਲੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ 37,000 ਵੋਟ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 37,000 ਵੋਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 22 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗੁਰਪਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 47 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਵੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਧਰਨਾ ਕਦਾ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਧਰਨਾ ਦਊਗਾ? ਰਾਣਾ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਢੱਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ। 28 ਸਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ ਬਤੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ 100% ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚ 100% ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹਿਲਾਉਂਗੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ 500 ਵੋਟ 700 ਵੋਟ 1000 ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਭਾਲੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਾਲੂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੇਟੀ ਆਏ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ